Hello 10th standard. Hope you have understood the first part of the unit 3, that is gentlemen of Rio and Medios. Have you written the worksheets? Have you understood the questions which are related to the first part? Today I am moving on to the second part of the video. This lesson, that is from 4th para, I am explaining there. And we were spoken in the first part, that is about the gentleman, that how the house was, how this property were, and also the dress code. We spoke about all such things there, isn't? Have you understood all those things? So today let me move on to the 4th para. It is like this. There was a great deal of conversation about Rain and his family. He was very proud of his large family. Finally, we got down to business. Yes, he would sell, as he has agreed, for $1,200 in cash. We would buy and the money was ready. Don Anselmo, I said to him in Spanish, we have made a discovery. You remember that we sent that surveyor, that engineer up there to survey your land so as to make the deed? Well, he finds that you own more than 8 acres. He tells us that your land extends across the river and that you own almost twice as much as you thought. He didn't know that. And now, Don Anselmo, I added, these Americans are buona gente. They are good people and they are willing to pay you for the additional land as well at the same rate per acre, so that instead of $1,200 you will get almost twice as much and the money is here for you. The old man hung his head for a moment in thought, then he stood up and stared at me. Friend, he said, I do not like to have you speak to me in that manner. I kept still and let him have his say. I know these Americans are good people and that is why I have agreed to sell to them. But I don't care to be insulted. I do not care to be insulted. I have agreed to sell my house and the land for $1,200 and that is the price. I argued with him but it was useless. Finally, he signed the deed and took the money but refused to take more than the amount agreed upon. Then he shook hands all around, put on his ragged gloves, took a stick and walked out with the boy behind him. So this is the reading part I have completed. Now let me go with the explanation. It goes like this. There was a great deal of conversation about Rain and his family. Once when we meet our family members or our friends there, suddenly we will not go with the topic there. ನಾವು ಫಸ್ಟು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಮನೆ ಕಡೆ ಹೇಗಿದೆ, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ನ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ದಂಗೆ, ಬ್ಯೂನಾ ಅದು ಆ್ಯನ್ಸಿಲ್ಮೋ ಕೇಳ್ದಂಗೆ, ಆ್ಯನ್ಸಿಲ್ಮೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಡಾನ್ ಆ್ಯನ್ಸಿಲ್ಮೋ. ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಈ ವುಡ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಫಾರ್ $1,200 ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, $1,200 ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ವಿ ವುಡ್ ಬೈ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮನಿ ವಾಸ್ ರೆಡಿ. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಸಹ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾನ್ ಆ್ಯನ್ಸಿಲ್ಮೋ, ಡಾನ್ ಆ್ಯನ್ಸಿಲ್ಮೋ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಡಾನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ ಸರ್, ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕರೆಯುವಂಥ ಪದ ಡಾನ್ ಆ್ಯನ್ಸಿಲ್ಮೋಗೆ. ಡಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಆ್ಯನ್ಸಿಲ್ಮೋ ಬದಲು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಆ್ಯನ್ಸಿಲ್ಮೋ. ಸರ್ ಆ್ಯನ್ಸಿಲ್ಮೋ ಬದಲು ಡಾನ್ ಆ್ಯನ್ಸಿಲ್ಮೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಸೆಡ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ನಾವೊಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ನಾವೊಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನನ್ನ ಅಂದರೆ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಿ ಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಸರ್ವೇಯರ್, ದಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಟು ಸರ್ವೆ ಯೋರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡೀಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಸರ್ವೇಯರ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವವರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಸರ್ವೇಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ವೇಯರ್, ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ವೆಲ್ ಈ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೇಯರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಯು ಓನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 acres. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ 8 ಎಕರೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಟೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯೋರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಓನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಥಾಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬರೀ 8 ಎಕರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಅಲ್ಲ, ಅದು 8 ಎಕರೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಡಬಲ್ ಇದೆ. ರಿವರ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ನದಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನದಿಗಿಂತ ಆ ಕಡೆಗಿರೋದು, ನದಿಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗಿರೋದು ಜಾಗನೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. That also is yours only. So it extends across the river. So as it extends across the river, it is almost double, almost twice ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He didn't know that, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಮೋ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಮೋ ಅವರೇ ಐ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೀಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂನಾ ಜೇಂಟೆ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಅಮೆರಿಕನ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇವರು. ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಯು ಫಾರ್ ದ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನು $1,200 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಮಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅಮೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ rate per acre, so that instead of $1,200 you will be getting almost twice as much and the money is here for you. $1,200 ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, $2,400 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟೂ ರೆಡಿ ಇದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು, ಇಲ್ಲಿದೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲಾಯರ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್. ಅವ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ Spanish, he started speaking in a Spanish to the Don and Silmo there. Got it? Have you understood the 4th para? Yeah. The old man hung his head for a moment in a thought there. ಓಹ್ ಹೌದಾ, ನನ್ನ ಭೂಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಈ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇರ್ಡ್ ಎಟ್ ಮೀ. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ದುರ್ಗುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್, ಈ ಸೆಡ್, ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಮೀ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನೀನು ಮಾತಾಡಿರುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ. ನಾನು ಸ್ಟಿಲ್ ಆದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಯರ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನದೇನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂದರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದರು. ಅವರೇ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಮೋ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್. ಐ ನೋ ದೀಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಮೋ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ದೆಮ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್. ಆದರೆ ನನಗೀಗ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ $1,200 ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಆದರೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದದ ಅಮೌಂಟು ಬರೀ $1,200ಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಅಮೌಂಟು. ಐ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ನಾನು ತುಂಬ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅಡ್ವೊಕೇಟು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋರನ್ನ ಒಪ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಈ ಸೈನ್ ದ ಡೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಟುಕ್ ದ ಮನಿ ಬಟ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್. ಫೈನಲಾಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೀಡ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ. ಆಮೇಲೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ $1,200 ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಶುಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪುಟ್ ಆನ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಗ್ಲೌಸ್, ಹರಿದೋಗಿರುವಂಥ ಅವರ ಗ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಅ ಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಏಮ್. ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆ ಕಡೆ ದಾರಿ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. So this is the information about 4th, 5th and 6th para. Have you understood that? So Americans are called as a
good people because they are ready to give a double the amount as there is a double the property there. But Don Anselmo is not ready to take the double amount there. He started saying that I want the amount what I have agreed upon. So he started saying and signing the deed. He took that money and went away from that office there. Have you understood this? This is the worksheet of the paragraph I will be sending. You are supposed to do this one. Got it, children? Thank you.